Exchange/desktop. ఒక్క నిమిషం అన్న, నేను ఓపెన్ చేసి చెప్తాను. Okay. So by the time we'll see what is. No, yesterday we completed, right? I think. So there are few ad hoc topics are there that we will discuss. So manual testing individually or separate topics we discussed. Sorry, Selenium we discussed. PyTest at the high level we discussed. Now there is a most of the time we receive a question called project framework. You did any framework or existing framework you worked, or if you get a chance to create a new framework from scratch, you will do. Those are the questions. So today, now we have I prepared one document where we can follow few steps. Okay. Silly, people are able to see my whole document, right? Yes. So Selenium Python framework implementation from scratch. Okay. Maybe I have written in these colors, maybe okay, weird, but content will be this. So today we will discuss. So today, after this 8 to 9, we will see if we take again 11 to 1. Okay. So that we can complete this framework one. So whatever the steps I have noted, the same thing we can follow to create a framework from scratch. Okay. So what we can see. So where? Okay. This is suppose our application. Okay. This is our application. Okay. Just for now with our building up a new framework from scratch. This is our application. Okay, na? So here you people know the application functionality and all, right? అర్థమైంది ఇక్కడ కిరణ్ Gmail ID, password, checkbox. This we discussed in the initial our Selenium topics. So for this application, we will develop a framework. Okay. So what are the steps? Standards of writing Selenium tests in framework. So these are the once we create a framework that we can see. So below are the steps. These all are involved in Selenium project of Python framework from scratch. Okay. So we can achieve one by one with below steps. Step 1 in create a project with name Python Selenium framework. Okay. So I am also creating along with the people. Now right click, create a package, or we'll create a project itself. We'll create a project. New project. What we can call Python Selenium. Python Selenium framework. So I'm creating in a virtual environment, I'm taking up everything. So అర్థం అవుతుందా? ఇప్పుడు నేను న్యూ ప్రాజెక్ట్ కదా, ఏమేమి ఇన్స్టాల్ చేయాలో కొద్దిగా గైడ్ చేస్తారా నాకు? నా ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలా? ఏ ప్యాకేజెస్? Selenium ప్యాకేజెస్. Selenium, ఓకే. Libraries, Selenium libraries. So after creating a project, what is the next step? Create a package with the name tests.
utilities, create a package with name page object, create a package name with page data. So many things are there. So we'll follow one by one. Then we can have a confidence to build a new framework from scratch in Python. Okay. So that will help, as even though we won't create it from scratch, they ask also at least we have some knowledge, right, to build up a project from scratch. Okay, Python Selenium framework. So now what and all we need to open in terminal. So for when working with Selenium, what and all we install? Pip install Selenium. సో అర్థం అవ్వకుంటే అడగండి. సో ఈ అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు స్క్రాచ్ ఫ్రేమ్వర్క్ కోసమైనా మనం స్టార్ట్ చేసాం కదా. ఇన్స్టాల్ -u నేర్చాలి కదన్నా -u. Yes. Could not find a version that satisfies the requirement Selenium. Okay, yes, spelling mistake. No, this is a new newly installing Hemant. So you don't need a -u. Yeah, that is what. It is already you have 3.7, 3.6. If you want to upgrade through 3.9. Yes, if you wanted to upgrade, we need to use -u. -u. Okay. Okay. So now pip install Selenium done. What are the other packages we installed to avoid browser versions? Libraries. Yes, that name. Pip install Selenium. No. WebDriver Manager. WebDriver Manager we installed, right? Okay. To avoid the executable path and all. Yes. Okay. Next, what is the last one we installed? Which one needed? Which one needed? Yesterday discussed. PyTest. Okay. So whatever the required things and all we install now. So now in this project, most of the time, I think all the packages done. Next, create a package name with tests. Okay, new package name tests. Okay, first we will create whatever the packages we create a package name with utilities. No need to install libraries here. You installed right already. No, Libraries. which library? No. ఇక్కడ లైబ్రరీస్ అంటే అందులో డిఫరెంట్ వస్తుంది రమేష్. ఇక్కడ లైబ్రరీ అంటే ఇవే ప్యాకేజెస్. సో అక్కడ ఏంటంటే నువ్వు రాసే ఏదైనా కోడ్, సపోజ్ ఫర్ లూప్ ఉందనుకోండి, నీకు రిటర్న్ JSON డేటా కానీ లూప్ లో లిస్ట్ లో కానీ వచ్చింది అనుకో. సో వాటిని ఎలా రీడ్ చేస్తావు? త్రూ లూప్. ఓకే. సో నువ్వు ఏదో అక్కడైనా చేయొచ్చు, ఏదైతే నువ్వు ఫ్రేమ్వర్క్ రైడా రోబోట్ అక్కడైనా చేయొచ్చు, లేదా నువ్వు సపరేట్ .py ఫైల్ రాసుకుని ఆ ఫైల్లో ఒక మెథడ్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఫైల్ ని నువ్వు సైడ్ ప్యాకేజెస్ లో ప్లేస్ చేసుకుంటావు. దట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ లైబ్రరీ. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇదంతా లైబ్రరీస్. ఓకే, ఇక్కడ ప్యాకేజ్ లైబ్రరీస్. ఓకే. సో టెస్ట్ దెన్ క్రియేట్ ఏ పైథాన్ ఫైల్. ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం? సో ఇక్కడ ఎండ్ వద్దు, ప్రస్తుతానికి మనం ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం. జస్ట్ ఏ ఫైల్ కి? test_home_page. సో ఈ ఫైల్, ఈ అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ అప్లికేషన్ కి మనం టెస్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి. సో న్యూ, ఇది పైథాన్ ఫైల్. ఓకేనా? సో చేసామా?
create a Python file test end-to-end py. I am not creating this test end-to-end py. I am creating this one. I will keep here. Okay, na? This one. I am marking whatever I am performing, so that remaining thing I will share the project. Okay. There you can just very hard colors and all. Okay, for now please adjust. For next time I will update the colors. Okay. So this one we created. So I am creating another test homepage.py. So test end-to-end py I will share file. Okay. This one share project. Okay now. Enough, right? One if we do properly, we'll come to know the end-to-end of this structure. So next create a conf-test.py file and browser invocations. Okay. Now what we need to do? We need to come here. These are all in. Okay. Under test package only. See here. Create a package name with tests. So అర్థమైందా? నెక్స్ట్ క్రియేట్ ఏ ప్యాకేజ్ విత్ నేమ్ యూటిలిటీస్. ఇక్కడ ఇండెంటేషన్ చూసుకోండి. ఇది ప్రాజెక్ట్ లో మళ్ళీ ప్యాకేజ్ లో ఫైల్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ క్రియేట్ ఏ ప్యాకేజ్ నేమ్ విత్ యూటిలిటీస్. అది ఎక్కడ వస్తుంది? ప్రాజెక్ట్ లెవెల్లో రైట్ క్లిక్ కేస్ యూటిలిటీస్. నెక్స్ట్ యూటిలిటీస్ లో ఏం క్లాస్? బేస్ క్లాస్. క్రియేట్ ఏ పైథాన్ బేస్ క్లాస్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ once command line options complete, create a package name with page object. ఇంకొక ప్యాకేజ్. సో ఇలానే ఉంటుంది ఫ్రేమ్వర్క్. ఇప్పుడు మీ జాంగో తీసుకున్నా కూడా అంతే కదా. జాంగో ఫ్లాస్క్ తీసుకున్న ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుందా లేదా? ప్యాకేజెస్, డైరెక్టరీస్. సో పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ లో మనకు కావాల్సింది ఏంటి? హోమ్ పేజ్. సో ఇక్కడ కూడా చాలా ఫైల్స్ ఉన్నాయి, మనకు అన్ని అవసరం లేదు. హోమ్ పేజ్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ చెక్అవుట్, కన్ఫర్మ్ అనేటివి అదర్ ఎండ్ టు ఎండ్ కి సంబంధించిన పేజెస్ అన్నమాట. సో ఇంకొకటి ఏంటి? టెస్ట్ డేటా ప్యాకేజ్. ఏంటన్నా ఫస్ట్ లోనే ప్యాకేజెస్ అన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం, ఒక పని అయిపోద్ది కదా. అట్లీస్ట్ నీకు స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది అంతేనా? పేజ్ ఆబ్జెక్ట్, టెస్ట్ డేటా, టెస్ట్స్, యూటిలిటీస్. It will be there for every project or which you have selected this particular project? No. Like we are following page object model as a design pattern. Okay. So maybe one or two packages will be more. Otherwise, it will be like this is the default structure, generalized structure. Okay, that is what. For every project, it will be there. Yes. Okay. So if it is, you are seeing different wherever you are going, okay? But you have a one generalized framework which you work. Okay. That is this. అంతే కదా. ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళిన చోట ఏదైనా ఉండొచ్చు, లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉండొచ్చు. కానీ మనం వెళ్ళేటప్పుడు ఏం ఫిక్స్ అవుతాం? మనకంటూ ఒక వే ఆఫ్ వర్కింగ్ స్టైల్ కానీ నువ్వు అంటూ ఒకటి ఫిక్స్ అయి ఉంటావు. ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే మా ఆర్గనైజేషన్ ప్రీవియస్ లో ఇలా ఉండేది, ఇలా చేశాను. ఇక్కడ కొద్దిగా ఏదన్నా డిఫరెన్స్ ఉంటే అట్లా అంటే మనకంటూ ఒకటి మైండ్ లో ఫిక్స్ అవ్వాలి కదా. మన ప్రాజెక్ట్ ఏంటి, మనం వర్షన్స్ ఏమి యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా. సో సెలీనియం 4 యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకో వాళ్ళు, మనం ఏం చెప్తాం? లేదు మేము ఇంకా అంత అడ్వాన్స్డ్ యూజ్ చేయలేదు, అక్కడ 3 వర్షన్స్ లోనే. అంటే అర్థం అవుతుంది కదా మీకు. ఓకేనా. క్రియేట్ ఏ హోమ్ పేజ్ డేటా పై.
సో ఇప్పుడు మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి, ఒక బేస్ క్లాస్ ఉంది, ఓకే, ఒక హోమ్ పేజ్ డాట్ py క్లాస్ ఉంది, డేటా ఉంది దానికి పాస్ చేయాల్సింది, ఆ పేజ్ కి టెస్ట్ చేయాల్సిన టెస్ట్ కూడా ఉంది. ఏంటన్నా బ్లాంక్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసి అన్ని ఉన్నాయంటా ఉంటా, ఫిల్ చేద్దాం. సో ఇంప్లిమెంట్ లాగర్ థింగ్స్ ఇన్ బేస్ క్లాస్ ఇది సెకండ్ హాఫ్ లో చూద్దాం. సో ప్రస్తుతానికి మనం ఏం చేద్దాం, ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేద్దామంటే ఈ పేజ్ కి సంబంధించిన వెబ్ ఎలిమెంట్స్ ఐడెంటిఫై చేద్దాం. ఓకే, అర్థమవుతుందా? sir. సో మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్న హోమ్ పేజ్ కదా, ఎలా రాయాలి అనేది ఒకటి చూద్దాం. సో మనం ఏం చేద్దాం, సో ఇక్కడ మోస్ట్లీ నేను చేసేస్తాను, ఓకే, అంటే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ యూ పీపుల్ ఓన్లీ. ఫ్రమ్ సెలీనియం ఇక్కడంతా వెబ్ డ్రైవర్ అదంతా ఉండదబ్బా ప్రస్తుతానికి. ఓకే, హోమ్ పేజ్ లో దిస్ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ రైట్, ఇక్కడంతా అదేం ఉండదు. ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి, సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ విత్ పైథాన్ యూజింగ్ PyTest యాజ్ ఎ టెస్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్, యూజింగ్ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ యాజ్ ఎ డిజైన్ ప్యాటర్న్. First, we will identify web elements for individual pages and place it in the pages package. Okay, so ఇక్కడ ఏంటంటే ఓన్లీ వెబ్ ఎలిమెంట్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ టెస్ట్ డేటా ప్యాకేజ్ కంటైన్ డేటా either in format of JSON or Excel. Okay, test package will write driver initialization and assert condition everything in the test package. So in our framework, so in this home page.py, it is a it is a pages package. So in that what we will identify the web elements for all the individual pages. Okay, so అందుకే ఇక్కడ ఏం ఉండదు అన్నమాట. ఇక్కడ ఫ్రమ్ సెలీనియం ఇంపోర్ట్ వెబ్ డ్రైవర్ అదేం ఉండదు. జస్ట్ ఫ్రమ్ సెలీనియం కామన్ డాట్ వెబ్ డ్రైవర్ డాట్ కామన్ డాట్ మనకేంటిది బై క్లాస్ ఇంపోర్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మన క్లాస్ ఏంటిది, హోమ్ పేజ్. ఇంతేనా క్లాస్ డిఫైన్ చేయడం? ఓకే, f___ init ఆఫ్ జస్ట్ నేను రాసేస్తాను, ఎందుకు ఇది అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఫంక్షన్ లో మనకు కావాల్సింది ఏంటిది, ప్రతిదీ కావాలి. టాప్ ఐటమ్స్ అవసరం లేదు. ఓకే ఓకే, ఉండొచ్చు ఇంకొక దాని డ్రైవర్ ఎక్కడ అని. మన దగ్గర ఉన్న పేజ్ వచ్చేసి ఓకే. సో నేను ఐ థాట్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ లైక్ దిస్, బట్ యా, సో ఇన్ దిస్ అప్లికేషన్, okay, proto commerce, so this is the registration phase kind of thing. So later we have a shop option, right? So here shop option,
here we are doing either checkout or this is our functionality. Okay, continue shopping or checkout. So I discussed, right? If you don't have a what we can say, we don't have a what is the flow, then what we need to do? So this one, let me give some time. Okay, on this home page one, first I will see whether we need to work only for home page or full the end-to-end one. Okay, so give me some time on this page object. So for which and all pages we try to write the web elements for this application, whether we will need to write only for this home page or checkout also will need to write. So that we'll discuss. So for now we'll go with the conftest.py file. Okay, conftest.py file. Okay, na? Okay. So here this conftest.py either for development unit testing or what we can say for automation. Okay, for any other thing in Python you are using conftest.py file, so it will be a lot. Okay, see here we can define the fixer functions in this file to make them accessible across multiple test files. Okay, fixers conftest.py ante conftest.py means it is a configuration file where you can mention all these things. So in this PyTest we came till here, right? Like installing the PyTest, writing some different test cases and running with the PyTest command. So along with this, so file execution and all we did. Okay, PyTest -v -s. So it will give a verbose output. Okay. So next one is execute a subset of test suite. This one also we tried, right? Select tests to run based on the substring matching of test names. ఇది కూడా రన్ చేశాం కదా. Okay, test suites and test names. Next grouping the tests. Grouping the tests చేశాం కదా by mark. Okay, by marking those test cases. Okay, na? So before going with this conftest.py file, we need fixers concept. So fixers are functions, okay, which will run before each test function to which it is applied. So దీన్ని బట్టి మన ఆటోమేషన్ లో ఎలా రాయొచ్చు ఫిక్సర్స్ ని? So fixers are functions which will run before each test function to which it is applied. అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మనం లాగిన్ పేజ్ కానీ హోమ్ పేజ్ కానీ ఏదైనా షాప్ చేయాలంటే మనకి ఏముండాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు ఆ టెస్ట్ ఫంక్షన్ అదే ఆ టెస్ట్ కేసు రన్ అవ్వాలంటే దానికి ముందు ఏం జరగాలి ఆటోమేషన్ లో? మనకు లాగిన్ పేజ్ ఓపెన్ అవ్వాలంటే ఏముండాలి? డ్రైవర్. ఓకే, సో లాగిన్ పేజ్ టెస్ట్ కేసు అయిపోయింది. నెక్స్ట్ హోమ్ పేజ్ టెస్ట్ కేసు రాయాలి. సో మళ్ళీ హోమ్ పేజ్ టెస్ట్ కేసుకి వెళ్ళాలంటే సో మళ్ళీ కూడా బ్రౌజర్ ఉండాలి కదా, లాగిన్ హోమ్ పేజ్ అలా. నువ్వు రాసే ప్రతి టెస్ట్ కి అంటే డిపెండ్స్, ఇంకో ఫైల్లో ఇంకొక టెస్ట్ కేసు రాస్తున్నావు అనుకో, సో వాటికి ప్రతి టెస్ట్ కేస్ కి ముందు ఒక బ్రౌజర్ అనేది జరుగుతుంది మన ఆటోమేషన్ వచ్చేసి. అలానే ఫిక్చర్స్ అనేది ఏంటంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫిక్చర్స్ ఎవ్రీ టైం మనం ఇలా రాయలేం కదా. ప్రతి ఒక్క క్లాస్ లోను ప్రతి ఒక్క క్లాస్ లో డ్రైవర్ డాట్ వెబ్ డ్రైవర్ డాట్ క్రోమ్ సో ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్ళలేం కదా. ఓకేనా? సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ pictures you can make this
driver initialization in a one function that you can mark it as a fixer. So here again for this fixer we have a scope. Scope is at class level, అంటే ఆ హోమ్ పేజ్ క్లాస్ గా లేక మెథడ్ లెవెల్, జస్ట్ ఏదైతే టెస్ట్ కేసు ఉందో ఆ టెస్ట్ కేసు వరకేనా. ఇంకొకటి ఏంటి క్లాస్ మెథడ్ మాడ్యూల్ లెవెల్. ఇదనేది అన్నిటికీ అనమాట, మాడ్యూల్ లెవెల్, ప్యాకేజ్ లెవెల్, దీని స్కోప్, ఫిక్సర్స్ యొక్క స్కోప్. సో ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్, ఒకసారి గో త్రూ అవ్వండి లేదా ప్రాక్టీస్ కూడా ట్రై చేయండి. Fixers are functions which will run before each test function to which it is applied. Fixers are used to feed some data to the tests such as database connections, URLs to test and some sort of input data. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు నువ్వు ఏదైనా ఒక అడిషన్ ఫంక్షనాలిటీ రాసావనుకో, సో దానికి నీకు ఇన్పుట్ కావాలి. ఓకే, సో ఆ ఇన్పుట్ కావాలంటే నువ్వేం చేయాలి? సో ఇక్కడ ఇదే ఉంది ఎగ్జాంపుల్. సో ఇన్పుట్ వాల్యూ అనేది నీకు ఫంక్షన్. ఇక్కడ నువ్వు ఇన్పుట్ డిఫైన్ చేసావు, ఇన్పుట్ ఈక్వల్ టు 13. సో ఆ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను? టెస్ట్ డివిజిబుల్ బై 3. ఇక్కడ ఇన్పుట్ వాల్యూ ఎంత? ఇక్కడ ఇన్పుట్ వాల్యూ ఎంత? ఈ ఫంక్షన్ కి నువ్వు పాస్ చేస్తున్న ఇన్పుట్ వాల్యూ 39. How you are saying? So here we are using a fixer concept. So what is the fixer? Fixers are functions which will run before each test function. By the time, so whenever you trigger this, so here is there any text value is there? No, it's not there. Python file test underscore ఏదైనా సరే టెక్స్ట్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, టెక్స్ట్ అండర్స్కోర్ py. సో ఇక్కడ ఏంటిది, మనం ఈ ఫిక్సర్ అనేది మనం డిఫైన్ చేసేస్తున్నాం ఆ ఫంక్షన్ ని, అంటే రీయూజబుల్ కదా. సో నువ్వు ఇట్లా 100 టెస్ట్ కేసులు రాసు, 100 టెస్ట్స్ రాసు, డివిజిబుల్ బై 9, డివిజిబుల్ బై 3, డివిజిబుల్ బై 12. ఓకే, సో ఇంకొక ఫంక్షన్ రాసిన ప్రతి ఒక్క ఫంక్షన్ కి ఇన్పుట్ అనేది 39. సో ఈ ఫిక్సర్ అనేది ఇప్పుడు ఈ డివిజిబుల్ బై 3 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనుకో, సో దీనికి ముందు ఫిక్సర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ టెస్ట్ కేసు స్టార్ట్ అయ్యే ముందు మళ్ళీ ఫిక్సర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో అర్థమవుతుందా? సో ఇన్ అవర్ ఆటోమేషన్ కేస్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ డెఫ్ లాగిన్ టెస్ట్ అండర్స్కోర్ లాగిన్. సో ఇక్కడ ఏంటిది డేటా ఇన్పుట్ వాల్యూ. సో ఇన్పుట్ వాల్యూ అనుకో, సో మన లాగిన్ పేజ్ కి ఇన్పుట్ వాల్యూ ఏమొస్తుంది? యూజర్ నేమ్ లాగిన్ పేజ్, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్. సో ఇది డేటానే కదా మనకు. సో రిటర్న్, ఓకేనా? సో ఇలా ప్రతి ఒక్క టెస్ట్ కేస్ కి ముందు ఇదర్ ఇది డేటా అయినా పాస్ చేస్తుంది లేదా యూఆర్ఎల్ అయినా పాస్ చేస్తుంది. ఓకే, విత్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ will give a run. How will I run this one? It will run just normal run Python file. It will give any output? No. This PyTest files you need to write through first this PyTest files need to run through command prompt. ed PyTest session. So what is the command to run these files, PyTest files? Test underscore fixer -v -s. So one failed, one passed. Okay. So input value 39. So
So test fixer.py, test divisible by 3 pass, test divisible by 6 fail. Okay. So ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం రాసింది ఒక ఫంక్షన్, బట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ మోస్ట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ గివ్ ఫిక్సర్. ఇది కూడా ట్రై చేయాలి కదా ఏమొస్తుందని. సో మనం ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ టెస్టింగ్ చేస్తున్నామో నెగిటివ్ టెస్టింగ్ కూడా చేయాలి. సో ఏమంటుంది, సో ఇది ఫంక్షన్ కదా. ఓకే, సో మనం ఫంక్షన్ ని పారామీటర్ గా పాస్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఏమంటుంది చూడండి, ఫిక్సర్ ఇన్పుట్ వాల్యూ నాట్ ఫౌండ్. ఓకేనా, అంటే మనకి హింట్ ఇస్తుంది ఈ ఫంక్షన్ ని ఫిక్సర్ గా మార్క్ చేయండి అని. అర్థమవుతుందా? ఈ మెథడ్ కి మనం జనరల్ గా ఫంక్షన్స్ కి ఏం పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తాం చెప్పండి. జనరల్ గా ఫంక్షన్స్ కి ఏం పాస్ చేస్తాం? ఆబ్జెక్ట్స్ ఇంకా వాల్యూస్, లిస్ట్, ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో ఇక్కడ మనం పాస్ చేస్తుంది ఇన్పుట్ వాల్యూ అనేది ఏంటిది ఇక్కడ? వాల్యూ. నో టెస్ట్ డివిజిబుల్ బై 3. దిస్ ఈజ్ ఇన్పుట్ వాల్యూ. వాట్ ఈస్ దిస్? This input value is a function in normal Python, but in PyTest it is a fixer. Okay. Even error message is giving hint kind of thing. Fixer input value not found because we haven't marked this is a fixer. Okay na? Again here in this fixer, what is the scope? What is the parameter? Auto use. So many things are there. You want clear picture, click on this picture. We can read one by one. So test functions can directly use fixer name as input arguments, in which the case fixer instant return the. Okay. So what is the scope of this fixer? This fixer scope is class, module, package or session. Okay na? సో ఇలా వన్ బై వన్ మనం ఫిక్సర్స్ గురించి చూసాం. సో ఇప్పుడు ఏంటిది నెక్స్ట్? However, we have a fixer function named input value which supplies the input to the tests. PyTest, while the test is getting executed, we see the fixer name as input parameter. So ఇదంతా చూసాం. నెక్స్ట్ ఏముంది? Next conf-test.py. This one we'll discuss once after going through the other things. Parameterizing tests. So ఇది ఇంకా మీరు ట్రై చేస్తారు కదా. పారామీటరైజింగ్ టెస్ట్ అంటే మల్టిపుల్ సెట్ ఆఫ్ డేటాకి మనం పాస్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇప్పుడు ఎలా అయితే నేను టెస్ట్ కేసెస్ కొన్ని మార్క్ చేసాము, కొన్ని స్కిప్ చేసాము, కొన్ని ఫెయిల్ చేసాము, పారామీటరైజేషన్ కూడా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ నెమ్ కమా అవుట్పుట్ అనే వాల్యూస్ కి దిస్ ఈస్ ద ఇన్పుట్. వాట్ ఈస్ దిస్? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఇట్ ఈస్? ఇన్ ఎనీవన్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ పైథాన్? లీవ్ ఇట్ అబౌట్ అవుట్పుట్. హౌ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ దిస్? లిస్ట్. లిస్ట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఏమున్నాయి? స్ట్రింగ్. This parenthesis, for which data structure we will use parenthesis? Tuple. So what is the combination then? List of tuple. Tuples. Okay. So here we are passing data as a list of tuples. So parameterization also possible. You can pass multiple set of data. This X fail, skip fail and all we tested yesterday.
stop test suit after n test runs. So ఓకే, ఇక్కడ మాక్సిమం ఫెయిల్ 1 అవ్వంగానే మనము టెస్ట్ ఆఫ్ చేయొచ్చు. అంటే సో with this command, if you see in our tests, here we can see in our test demo 1. Okay, here how many are there? Test demo 1, demo 2, test demo 3. 3 methods are there in our test demo 1. So after first one or second one reaches failure, then I don't need to continue with my execution. I want to fail it. demo1.py -v-s command ఏంటి? max fail -. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు మనం ఏం చేస్తామంటే మన టెస్ట్ కేసెస్ రన్ చేసేటప్పుడు ఫెయిల్యూర్ రేట్ 1 ఉన్నా కూడా మనము రిపోర్ట్ సెండ్ చేయకూడదు. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్దే ఫెయిల్ అయింది. సో స్టాపింగ్ ఆఫ్టర్ 1 ఫెయిల్యూర్. ఇప్పుడు 100 టెస్ట్ కేసులు ఉన్నాయప్ప, 100లో 10 పోయినాయి అనుకోండి. అవుట్ ఆఫ్ 100 టెస్ట్ కేసెస్, ఓకే, 10 టెస్ట్ కేసెస్ ఫెయిల్. ఈ 10 టెస్ట్ కేసెస్ ఫెయిల్ అవుతానే నువ్వు రిపోర్ట్ సెండ్ చేయకూడదు. రిపోర్ట్ కానీ ఓకే, మిగతా టెస్ట్ కేసులు ఎగ్జిక్యూట్ చేయకూడదు. ఫస్ట్ ఈ టెస్ట్ కేసెస్ ఏంటో చూసి తర్వాత రన్ చేయాలి, లేదా మెయిల్ సెండ్ చేయాలన్న కండిషన్ పెట్టామనుకో, సో ఇలా యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. మ్యాక్స్ ఫెయిల్ కీవర్డ్ యూజ్ చేయొచ్చు. Run tests in parallel. What is parallel? Along with multiple test cases. Along with multiple test cases. కాదు. సో ప్యారలల్ మీన్స్ ఇప్పుడు మనకి ఎలా ఉన్నాయి చెప్పండి ఈ టెస్ట్ కేసెస్. టెస్ట్ 1, 2, 3, 4, 5 అలా ఉన్నాయి కదా. సో ఇప్పుడు ఏ ఆర్డర్ లో రన్ అవుతాయి? ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్. జనరల్ గా పైథాన్ లో కోడ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? రీసెంట్ వన్ నుంచి థర్డ్ నుంచి అవుతుంది. సో ఫస్ట్ లైన్ నుంచి ఇంపోర్ట్ పై టెస్ట్, ఇక్కడ నుంచి 1 by 1 వెళ్తా ఉంటుంది. సో మనకు ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఉంది, ప్యారలల్ ఎగ్జిక్యూషన్. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ అలొకేట్ చేస్తావు అనమాట. ఈ 3 మెథడ్స్ ఇప్పుడు జస్ట్ వి విల్ గివ్ ఇట్ ట్రై. సో ఇప్పుడు ఎన్ని సెకండ్స్ పట్టింది? 0.23 seconds పట్టింది. ఓకేనా? ఫర్ దీస్ 3 టెస్ట్ కేసెస్, to run these 3 test cases, what is the time? 0.23 seconds. Now we will do with this what we can call parallel execution. So to do that we need a plugin, pip install pytest-xdist. సో parallel గా రన్ చేయాలంటే మనకి ప్లగిన్ కావాలన్నమాట. Okay, na? Now it is completed. We'll see now. But to run this, we need to provide how many threads you need to write. pytest -n 3 gala. pytest number of threads -n 3. Okay. సో ఇక్కడికి ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది. ఇక్కడ టెస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ లాగ్స్ చదువుతాం. ఇక్కడ టైం ఎక్కువ తీసుకుందామా. సో 1 ఫెయిల్డ్. ఇక్కడ మనకు నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ ఎన్ని ఇచ్చాం ప్యారలల్ గా అట్ ఏ టైం? 3 ఇచ్చాం. సో ఇక్కడ ఎన్ని క్రియేట్ అయ్యాయి? GW0, GW1, GW2. So these are the 3 parallel threads it's created.
సో ఫర్ టెస్ట్ 1 M3, టెస్ట్ M2, సో G3కి వచ్చేసరికి G3W0 టెస్ట్ M1, GW1కి టెస్ట్ M2. సో దీస్ థ్రెడ్స్ ఇప్పుడు ఒకే 3 టెస్ట్ కేసెస్ అట్ ఏ టైం ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాయి. ఓకేనా? బట్ ఎందుకన్నా ఇది టైం టేకింగ్ తీసుకుంది అంటే ఇదంతా ఇప్పుడు ఈ చిన్న వాటికి ఇలానే ఉంటది, కానీ నీ టెస్ట్స్ యాక్చువల్ టెస్ట్స్ రన్ అవుతాయి కదా, ఈ అట్ ఏ టైం 10 టెస్ట్ కేసులు ఉన్నాయనుకోండి, సీక్వెన్షియల్ లో కాకుండా ప్యారలల్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలన్నమాట. ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. దిస్ విల్ లీడ్ టు ఏ లార్జ్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం. టు ఓవర్కమ్ దిస్, so by default PyTest runs test in sequential order. In a real scenario, a test suite will have a number of test files and each file will have a bunch of tests. Okay na? This will lead to a large execution time. To overcome this, PyTest provides us with an option to run tests in parallel. So general ga parallel execution ante ela untadi? Horizontal. సో అట్ ఏ టైం ఒకేసారి స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట అన్ని టెస్టులు. ఎన్ని థ్రెడ్స్ అసైన్ చేస్తే ఆ థ్రెడ్స్ మధ్య డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఆ సేమ్ క్లాస్ లో. ఇప్పుడు అదే 1 by 1 కాకుండా అట్ ఏ టైం మనం ఎన్ని ఇచ్చింటో అన్ని ఒకసారి రన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు 3 మెథడ్స్ కి 3 ఇచ్చాం కదా, అందుకే డివైడ్ అయింది. ఇప్పుడు 2 ఇస్తా. ఓకే, 2 థ్రెడ్స్ ఇచ్చా. సో ఇప్పుడు ఎన్ని క్రియేట్ అయ్యాయి? మళ్ళీ 3 అయినట్టున్నాయి కదా? లేదు. ఓకే ఓకే. GW0, GW1. సో GW0 ఫస్ట్, నెక్స్ట్ GW టెస్ట్ 2 M2 మెథడ్ పోయింది. నెక్స్ట్ M3 మెథడ్ ఎవరు పిక్ చేసుకున్నారు? GW0. అదే ఒకటే థ్రెడ్ అయితే నీకు వెయిట్ చేస్తూ ఉండాలి కదా. ఓకే ఓకే. టెస్ట్ 1 కంప్లీట్ అయిన తర్వాత టెస్ట్ 2, టెస్ట్ 2 కంప్లీట్ అయిన తర్వాత టెస్ట్ 3 అలా అనమాట. ఓకే, మనకు టైం పడుతుంది ఇక్కడ టెస్ట్ థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేయడానికి, బట్ నాట్ ఫర్ యాక్చువల్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో ఇప్పుడు 100 టెస్ట్ కేసులు ఉన్నాయనుకో, 100 లైట్ తీసుకొని ఇంకో 3 క్రియేట్ చేద్దాం. సో క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది. ఓకేనా? అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏ థ్రెడ్ ఫ్రీ అవుతానే ఆ థ్రెడ్ కి ఇంకో అలాగే అసైన్ అవుతుంది. ఓకే. ఇప్పుడు చూడు ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ మెథడ్ GW0, GW1 కి ఏది వచ్చింది? ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంది. సో ఫస్ట్ GW1 కి టెస్ట్ M2 మెథడ్ తీసుకుంది. GW1 మళ్ళా GW0. సో అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏదైతే మెథడ్స్ ఉన్నాయో, ఏ థ్రెడ్ ఫ్రీ అయితే ఆ థ్రెడ్ తీసేసుకుంటుంది. సో ఇక్కడ అన్ని సార్లు ఏది ఫ్రీ అయింది? GW1. ఓకేనా? సో GW0 2 టైమ్స్ అంతే. సో మిగతాదంతా ఇది ఫాస్ట్ గా అయిపోయింది. సో ఇది పికప్ చేసుకుంటా ఉన్నదన్నమాట. ఓకే ఓకే ఓకేనా? సో ఇలా 6 టెస్ట్ కేసెస్ కి 2 థ్రెడ్స్ ఇచ్చాము. ఎవరైతే ఫ్రీ అవుతారో వాళ్ళు క్యాప్చర్ చేసేసుకుంటారు. సో ఇంకొకటి ఏముంది లాస్ట్? థ్రెడ్స్ ఎట్లా డిసైడ్ అవుతాం అన్న ఇక్కడ? అంటే లైక్ నంబర్ ఆఫ్ 3, నంబర్ ఆఫ్ 4 కూడా ఇవ్వచ్చా? నువ్వు ఎన్నైనా ఇవ్వచ్చు. ఓకే. మల్టిపుల్ వర్కర్స్ ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ -M. మనం థ్రెడ్స్ ఎంత తక్కువ ఇస్తే అంత టైం ఎక్కువ తీసుకుంటది. ఇప్పుడు 6, 7 ఇచ్చావు అనుకో, 6 మెథడ్స్ ఉన్నాయని. సో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క వర్కర్ వెళ్ళిపోతాడు అనమాట. ఇప్పుడు సింపుల్ అవ్వ, ఇప్పుడు 6 చేయాల్సిన పని 6 ఉన్నారు అనుకో, ఈజీ. ఇస్ దేర్ ఎనీ మాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ వి నీడ్ టు గివ్? అదేం లేదు. ఓకే. నెక్స్ట్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ రిజల్ట్స్ ఇన్ XML ఫార్మాట్. సో రిజల్ట్స్ మనం ఇక్కడ ఇలా కాకుండా XML ఫార్మాట్ లో అయినా చూడొచ్చు అనమాట. సో మనం XML లో చూడము, మనం మన ఆటోమేషన్ కి వచ్చేసరికి ఏది HTML రిపోర్ట్, PyTest HTML రిపోర్ట్. సో దీనికి కూడా మళ్ళీ ప్లగిన్. ఇప్పటివరకు ఎన్ని ప్లగిన్స్?
సో ఇప్పటివరకు ఎన్ని ప్లగిన్స్ అబ్బా? I think 4. ఓకేనా? సో పిప్ ఇన్స్టాల్ pytest-html. సో ఇది మళ్ళీ వచ్చేసి రిపోర్టింగ్ పర్పస్. సో ఇప్పుడు ఈ టెస్ట్ కేసులు ఉన్నాయి కదా, -n test demo 2. అన్న ఇక్కడ పాత్ ఎట్లా సెలెక్ట్ చేశారు మీరు? ఐ మీన్ లైక్ py.test -n cd అంతే. cd. ఓకే. ఇప్పుడు పర్టికులర్ ఫైలే కదా మనం రన్ చేస్తుంది, అందుకే ఇక్కడ cdకి వచ్చేసా. pytest test1_ test demo_demo1.py py.text file name -v-s. what is the report? -html. text correct hai na? Need to see how to capture that results. Okay, -report. -html equal to remote.html. ఓకేనా? రన్ చేసేస్తానా? సో ఇప్పటి వరకు మనకు రిజల్ట్స్ ఎలా వచ్చినాయి? ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు pytest sessions అనే ప్యాకేజ్ ఏమవ్వాలి? రిఫ్రెష్ అవ్వాలి. రిఫ్రెష్ అయిందా? ఓపెన్ ఇన్ బ్రౌజర్ క్రోమ్. సో ఇది మన రిపోర్ట్, మన టెస్ట్ కేసెస్ యొక్క రిపోర్ట్. రిపోర్ట్ జనరేటెడ్ ఆన్ 11th December at 8:51 some seconds by pytest-html version 3.1. platform Windows platform packages plugin pytest 6.2.5 version plugins for python 3.8.5 మొత్తం ఇస్తుంది చూడండి. ఓకే, python xdist version 2.5.0 ఏవేవైతే ప్లగిన్స్ ఉన్నాయో 6 tests ran in 0.26 seconds. uncheck the boxes to filter the results. failed వదిలేసే, ఓన్లీ పాస్డ్ అనుకో ఇలా. ఓకే, ఓన్లీ ఫెయిల్డ్ అనుకో, పాస్ తీసేసి ఇలా. సో ఫెయిల్డ్ మీద మళ్ళా నో లాగ్ అవుట్పుట్ క్యాప్చర్డ్ అంట. సో మనం చూడాలి, లిస్ట్ లాగ్స్ కూడా క్యాప్చర్ చేసేలాగా రాయాలి. రిపోర్ట్స్ మళ్ళీ రీజనరేట్ చేయొచ్చు అన్న ఆఫ్టర్ కరెక్టింగ్ ద ఫెయిల్డ్ టెస్ట్ కేసెస్. ఇప్పుడు ఇదే టెస్ట్ కేస్ నే మళ్ళీ రన్ చేయి. ఇక్కడ assert equal to 30 పెట్టేసి అంటే ఇది రీప్లేస్ చేసేసి. ఇది కూడా మనకు క్వశ్చన్ అడిగారు, రీప్లేస్ చేస్తుందా లేక. జనరల్ గా ఓకేనా, 5 పాస్ 1 ఫెయిల్డ్. సో రీప్లేస్ చేస్తుందా ఇక్కడ? మొత్తం అపెండ్ ఏం చేయట్లేదు, న్యూ రిపోర్ట్ సేమ్ ఫైల్ లో రీప్లేస్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో నో లాగ్ అవుట్పుట్ క్యాప్చర్డ్ అంటుంది. సో అది మనం మళ్ళీ ఇక్కడ ఇవ్వాలి. ఇక్కడైతే మనకు క్లియర్ గా ఇస్తుంది కదా. సో అది ఎలా అన్నది చూద్దాం. ప్రాపర్ గా ఇది కూడా క్యాప్చర్ చేస్తేనే కదా మనం యూజ్ అయ్యేది. సో సిఎస్ఎస్ ఇదంతా రాయొచ్చు, సిఎస్ఎస్ ఫైల్స్. ఈ రిపోర్ట్ ని మళ్ళీ రీడ్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట. ఎక్స్ట్రా కంటెంట్ అంత అవసరం లేదు ఫర్ నౌ. జస్ట్ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ HTML డాట్ మన రిజల్ట్స్ ని మనం సేవ్ చేస్తే చాలు. ఏమన్నా డౌట్సా ఇప్పటి వరకు? సో ఇప్పటి వరకు pytest కాన్సెప్ట్స్ లో ఏమన్నా డౌట్సా? ఒకసారి టెస్ట్ కేసెస్ ఎంటీ టెర్మినల్ తీసుకొని రన్ చేయరా?
సో ఇప్పుడు ఎందుకు మళ్ళీ ఇదంతా డిస్కస్ చేయాల్సి వచ్చిందంటే దాంట్లో మనకు పై టెస్ట్ కాన్ టెస్ట్ అనేది పిక్చర్స్ అనేది ఉంది, రిపోర్టింగ్ ఉంది. సో మనకి ఇవన్నీ డిస్కస్ చేయకుండా డైరెక్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ లోకి వెళ్తే కొద్దిగా ఉంది కదా. సో ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్ అయితే అది. సో మళ్ళీ 11 o'clock కనెక్ట్ అయినప్పుడు మనం చేద్దాం. ఇక్కడ ఏం కావాలి అంటే రీరన్ చేయండి ఒకసారి సేమ్ పై డాట్ టెక్స్ట్ టెస్ట్ అండర్స్. ఇక్కడ నాకు పర్టికులర్ టెస్ట్ కేస్ నే రన్ చేస్తాను, అందుకే ఆ ప్యాకేజ్ వచ్చేస్తుంది. పై డాట్ టెక్స్ట్ టెస్ట్ అండర్ స్కోర్ demo1 డాట్ పై హైఫన్ బి హైఫన్ HTML ఈక్వల్ టు రిపోర్ట్ డాట్. సో ఈ రిపోర్ట్ మీరు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు, ఆ పాత్ ఇస్తే చాలా. నేను ఇక్కడ విత్ ఇన్ దిస్ ప్యాకేజ్ లోనే చేస్తాను. సో ఇక్కడ చూడండి పై టెస్ట్ డెమో జనరేటెడ్ HTML ఫైల్ క్యాప్చర్డ్ స్టాండర్డ్ అవుట్పుట్ కాల్. సో ఇదే ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మనకి రిపోర్ట్ లో ఉంటది. ఇప్పుడు ఈ రిపోర్ట్ ని రీఫ్రెష్. అంతేనా? ఇప్పుడు వచ్చింది చూడండి. ఇందాక -s యూజ్ చేసా, అందుకు మనకు లాగ్ కూడా క్యాప్చర్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు క్యాప్చర్ అయిపోయింది, జస్ట్ -v ఇచ్చారన్నమాట. సో నెక్స్ట్ పాస్. ఇందాక లాగ్ అవి క్యాప్చర్ కాలేదు, ఫెయిల్ అయితేనే మనకు మొత్తం డీటెయిల్స్ ఇస్తుంది. సో ఇక్కడ ఎక్కడైతే ఫెయిల్ అవుతుందో ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ కూడా రాద్దామా. స్క్రీన్ షాట్ రాయాలంటే డ్రైవర్ అదంతా ఉండాలి. అది తర్వాత అది ఫ్రేమ్వర్క్ లో చోట్ల అపెండ్ చేయాలి అంటే అది చూద్దాం. డౌట్స్ ఏమన్నా? ఓకేనా? ఏమన్నా డౌట్స్? ఓకే. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఫైనల్ గా? ఇప్పుడు మనం ఫిక్స్ confidence.py ఫైల్. confidence.py ఫైల్ అనేది కాన్ఫిగరేషన్ లాగా అనమాట, ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు. సో ఇక్కడ వరకు ఓకే. మళ్ళీ 11 o'clock కనెక్ట్ అయినప్పుడు మనం confidence.py ఫైల్ చూసి ప్రాపర్ గా సో ఇందులో ఏమేమి రాయొచ్చు, దాని అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి చూసి ఒక సింపుల్ మొత్తం రాయకుండా మనం ఎండ్ టు ఎండ్ పేజ్ అంతా అదే ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్ నేను షేర్ చేస్తాను. సో మన పర్పస్ కోసం జస్ట్ ఒక పేజ్ కి ఎలిమెంట్స్ ఐడెంటిఫై చేసి రన్ చేయడం అలాంటివి చేద్దాం.